लेक्चर वास्ते तैयार हो सके मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन। तो अपने सेवक ने अपने हथों में ले मेरे पिता खुदावन साढ़े लिए इस्तेमाल करना मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। उसमें पवित्र आत्मा ने मसना भरना मेरे पिता खुदावन प्रभु यीशु मसीह। प्रभु दे कि प्रभु यीशु मसीह वही अभिषेक उतरे खुदावन जो उनकी पैंती कोस दिन सी मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। जो हर एक के तेरे छेद गए सी मेरे पिता खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु यीशु की इस मीटिंग के हर एक पात्रों को व्यर्थ नहीं करना मेरे पिता खुदावन। प्रभु जो गाया जो बजाय प्रभु यीशु मसीह को भी जिंदगी से उपसान करे प्रभु यीशु मसीह है। बाकी वैसे मत व्यर्थ नहीं लेना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि देखो जो गीत का जो समा दिता जाता है जो कोई भी गीत बोलता है उन्हें मगर ही बाकी पैर पाई बोलते हैं कि हमेशा अच्छी करके आगे चले भैन बड़े समा है गीत का शहरी जीवन। हालेलुया 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 शुरू बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे
ਹਰੇਕ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਪਲ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ और कोई आके कोई समा कोई प्लानिंग वड्डी बनाई कोई नहीं है सिर्फ समा बहुत नज़दीक है हालेलुया ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ छोटी प्रार्थना करेंगे किसी भी भैन जब भाई बारी लगने के हालेलुया 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 मैं नहीं बुलावांगा हनी को एक गीत का समा है हनी जल्दी आ जाए हालेलुया हालेलुया भाई हनी किधर गया बाहर है और ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ सचमुच खुदावन खुदा प्रभु तेरी कृपा प्रभु मेरी बेनती है प्रभु जिन्हें भी प्यारे भैन आए हैं प्रभु एक एक तो बड़ा रहम किया प्रभु ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖਿੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਟਿਕਟ ਆਲਡਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ बड़ी बरकत दे आशीष दे सब कुछ तेरे हाथों में सौंप के ये दुआ बेनती तेरे हाथ पवित्र नाम तो यीशु मसीह में छोड़ हालेलुया हालेलुया फाइनल गीत गाओ हालेलुया हालेलुया मेरी लाड़ी मेरे नस्ल शालोम प्रभु की महिमा ने कीता दे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे
प्रार्थना करेंगे भाई परम के नाल, उस तो बाद ओनली बिलीव गीत बोलांगे। भाई परम के नाल प्रार्थना करेंगे वचन दी। प्यारे बाप समानी प्रभु यीशु मसीह बड़ा बहुत धन्यवाद आज जिस दिन सवेरे दी नाम में प्रार्थना करता आमीन। प्रभु यीशु मसीह हो सके कि जिस मसा दे नाल प्रभु यीशु मसीह से जगत में दे आया खुदा वो मसा प्रभु यीशु मसीह जगत में काम करे खुदा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज ये ताजा कलाम के नाल प्रभु यीशु मसीह साडे जिंदगी में प्रकट करना खुदा और प्रभु इसको पहला भी वचन बोले खुदा उसको पहला प्रभु यीशु मसीह साडे निर्देश को जान आमीन। दया कर प्रभु यीशु मसीह तालो सी उस खुले हुए हृदय तेरे वचन को ग्रहण कर सके खुदा ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह मेरी सारी पकड़ अपने हाथ में ले और जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा बंदा प्रभु यीशु मसीह वचन की सेवकाई के लिए होता है खुदा और प्रभु यीशु मसीह से उस जगह पे दूध की मौजूदगी जो है खुदा आमीन। ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह सारी पकड़ अपने हाथ में लेके आज एक प्रभु यीशु मसीह वचन को बड़ी बरकत दे आज ये वचन के नाल प्रभु यीशु मसीह तमाम जीवना में बरकत आ सके खुदा बड़ी दया कर और आज ये गीत भजन जो गाए गए हैं खुदावन और प्रभु यीशु मसीह और तो हो सके सारा जलाल बड़े नाम को आया हमें खुदा बड़ी दया कर अपने सब का अपने नाम में है इस रात को प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सब पवित्र वचन अपने हाथों में चला सब ऐबला अपने हाथों में चला लाएंगे। सज्जा तां ऊपर उठा लाएंगे। ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਪਿਆਰਾ ਕੋਸ ਓਨਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰ ਬਰਾੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਕੋਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਬਲੀਵ ਆਈ ਥਿੰਕਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਬਲੀਵ
काशली को लास्ट बाई और थोड़ी 17 है तो पढ़ना है। 17 है तो लास्ट तक ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਕਤ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਖੁਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। खुदा ने पढ़ गए बच्चों के लिए खुदा की बरकत हो गई। मैं कुछ और देखता हूँ नहीं और ये भी सी संती होना की इंजील का 12वां अध्याय और उनकी 39 के 40 आया गया कठोर पैर के उनके रसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੌਣ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਰ ਮੋੜੋਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। फिर ऐसी संपत्ति की इंजील और उसका जो भी अध्याय और उसकी 35 है। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। रावण ने पढ़ेगा बच्चों के एक बार फिर खुदा की आशीष मांगे। आओ से प्रार्थना में से मुझको खुदावन का अनुभव भी बरकत है और ऐसे थोड़ा खुदा के सामने अपने आप में और हरी करिए ताकि आज ये सवेर साढ़े लिए मुबारक सवेर हो। खुदावन मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सवेर फिर तू अपने बच्चों को आपने परां दे हेठ अपने बच्चे हेठ इकट्ठा किया है। तेरा असी दिल तो शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पढ़े गए वचन के जैसे तेरे धन्यवादी और प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन पत्थर पहाड़ों को कंबा ला देता है, पत्थर दिलों को तोड़ देता है। आज भी प्रभु तेरा वचन तेरे बच्चों का धन्यवाद और तेरे वचन के द्वारा तू अपने बच्चों के अगर किसी ने सख्त दे लिया तो उसमें नरम कर ताकि अज तक बच्चों बड़ी जाति ना तेरे बच्चों की गिरदा तक पहुँचे। मेरे इन्होंने भैन भरावां नूं बड़ी बरकत है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी भी राखी की मदद की है, उन्होंने भी सिखाया है। ये लिए असं तेरे शुक्रगुजार हाँ प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता प्रभु मैं अपना सारा कंट्रोल तेनों देना, इस देह का, इस मुँह का, इस टीम का, इन्होंने वोटों का सारा कंट्रोल को अपने को है। और प्रभु यीशु मसीह इस मुँह अपने लिए को इस्तेमाल कर फिर प्रभु अपना वचन इस मुँह में पा वो गल पूरी हो गई जो तेरे वचन के अंदर लिखी है कि बोलने वाले तुसी नहीं मेरे पिता का प्रभु अज की गंभीर हो बरकत दे जितों तक भी तेरे लोग सुनते हैं सब आशीष कर कृपा करते दुआ में सुन कर यीशु मसीह के नाम से सारे बैठ सकते हो। अगर थोड़ा और अगे बढ़ो सही बन जाए। मैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता हूँ। साढ़े खुदा का रहम जोड़ा वो साढ़े ते इन्होंने दिनों में बनया हुआ है और खुदावन ने सानू होर अगे आत्मक तरीके दे नाल बरकत दी है। जिवें चर्च में
सेवा का बदना, बपतिस्मे का होना, ये सब कुछ खुदावन के रहम नाल ही है, साडी कोशिश नाल नहीं है। आमीन। मैं सोच रहा कुछ लोगों को खुदा इस संगति के अंदर, इस चर्च के अंदर कुछ भाइयों को, कुछ भैनों को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और उन्होंने मुँह लैके, उन्होंने गवाही को लैके खुदावन बहुत सारे जीवनों तक पहुँच रहा है। आमीन। तो मैं सोचता ये मुबारक गल है, एक समय एक वेला ही है जिन्होंने अपने आप को खुदा को समर्पित किया है। और जोड़े लोग खुदा को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये खुदा उन्होंने भी इस्तेमाल करता है। खुदा किसी को जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करता। जो कोई अपने आप को हथों में लेंदा है, सिर्फ वो उन्होंने उत्ते दावा करता है और उन्होंने ही वो इस्तेमाल करता। मैं अक्सर एक गलों कहता रहना वा कि समर्पित करना बहुत जरूरी है। अगर तुसी खुदावन का करिश्मा अपनी जिंदगी में, खुदावन का काम वेखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुदा लिए कुछ करा, तो पहलों तो अपने आप को दुनिया तो वखरे करना पैना है, अलग करना पैना, तो अपने आप को खुदा को समर्पित करना पैना है। फिर खुदा तुहाडी हर चीज़ को इस्तेमाल करता है। साडे नबी ने क्या, भाई ब्राह्मण ने क्या, खुदा उस चीज़ को इस्तेमाल करता है जिहड़ी असीं खुदा को समर्पित कर देंगे। आमीन। हालेलुया। उस चीज़ की खुदा राखी करता है, उस चीज़ को अपने प्रयोग में लैके आता है जिन्हों असीं इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे तुहाडे कोल जीवन ने, तुसीं देखोगे वो चाहते हैं कि असीं खुदा लिए कुछ करिए, पर उन्हें अपने आप को पूरी तरह खुदा को समर्पित नहीं किया। तो जे असीं समर्पित करते हैं तो खुदा उन्हें साडी जिंदगी तो कम लेंदा है। आमीन। तो मैं एक संदेश का थोड़ा जिहा हिस्सा तुहाडे विच रखना चाहुंदा वां। संदेश साडे नबी द्वारा बोलिया गया है, खुदा अपने वचन को कायम रखता है। खुदा अपने वचन को की रखता है, कायम रखता है। उन्होंने किते ना किते अपने वचन को कायम रखने वास्ते उन्हें कोई ना कोई गवाही रखी होंदी है। हालेलुया। तो बेशक असीं कुछ इन्हां बाइबल दे विचों लिखतां पढ़ियां ने, कुछ लोग फिर भी खुदा ने रखे आ जिन्हां दे द्वारा खुदा अपने वचन को कायम करता है, साबित रखता है, करता है, ताकि लोगों उत्ते प्रगट कर सके। तुहानूं पता है, तुसीं चंगी तरह जानते हो, मैं इन्हां दिनां विच ज़्यादातर झूठी शिक्षा के उत्ते जोर दिता है, क्योंकि इस वक्त अगर सब तो ज़्यादा किसी चीज़ के उत्ते अटैक हो रहा है, सब तो ज़्यादा किसी चीज़ को प्रभावशाली किया जा रहा है, तो वह है खुदा का बीज। आमीन। खुदा का बीज, खुदा का वचन। आमीन। तो तुसी मैं खुदा का बीज हाँ, जिन्हां दी समझ खुदा ने खोली, जिन्हां उत्ते समय के संदेश की रोशनी पई, और समय के संदेश की रोशनी हेठ वो जथेबंदियां तो, कौमां विचों, हर संसार की बुरी आदत विचों, हर तरह के जो खुदा नूं नहीं पसंद है, हर उस हिस्से विचों खुदा के लोग बाहर निकले हैं। आमीन। तो इस वक्त जेकर टारगेट आ तो कौन आ? सिर्फ वो लोग जिन्हों ने अपने आप को खुदा लिए वखरे कर दिता है। आमीन। शैतान हर कोशिश उन्होंने गुमराह करने लई, उन्होंने धोखा देने वास्ते, उन्होंने बैकस्लाइड करने वास्ते, उन्होंने मन फेरने वास्ते शैतान हर एक कोशिश कर रहा है कि उन्होंने किसी तरीके नाल गुमराह किया जाए। और मैं पिछे ये मैसेज रखा सी कि साडे नबी ने कहा, खुदा भी एक मनुख बन जाता किसी की देह में आके काम करने वास्ते। आमीन। जिन्होंने पवित्र आत्मा मिल जाता है, हालेलुया, जिन्होंने पवित्र आत्मा मिल जाता, पवित्र आत्मा नाल पूरी तरह भर जाते आ, पूरा पवित्र आत्मा का हिस्सा जिन्होंने मिल जाता है, पूरे का पूरा पवित्र आत्मा जिन्हों में काम करता है, वो मनुख तो दिखण नूं तां मनुख होंदे ने, लेकिन वो देह विच खुदा हुंदा है। आमीन। तो साडे नबी ने दस्सिया, उन्हें कहा इवें शैतान भी एक मनुख बन जाता है। शैतान भी एक मनुख विच जदों उहदा आत्मा देह धार लैंदा, जिवें यहूदा विच देह धारी सी, उहने अज वो बहुतियां विच देह धारी बैठा है। तो फिर इन्हां दोवां दा आपस में
ਤਕਰਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। तो मेरे ख्याल हवाला या दूसरा कर दिया, दूसरा कर दिया तो शायद 15 दे हो गया। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਮੁਖੌਟਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਪਰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦਾ ਅੱਜ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਲਹਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖਲਚੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਲਫੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਲਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ 5 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਸਬਾਨ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। तो ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਹ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਘੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਘਟਾਵੇ, ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਵਾਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਸਿਕਸ਼ਕ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਗਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਪਵੇ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਛਲਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਪ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ 2 ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਯਹੂਦਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਏਲੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਬਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਭਰਾ
ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਰੀਮ ਥੁਮੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਰੀਮ ਥੁਮੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਮਤਲਬ ਚੋਲਾ, ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ, ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਫੋਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣ, ਉਹ 12 ਪੱਥਰ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। तो ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ। ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਨਵਾਂ ਨੇਮ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਬੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਰੀਮ ਤੇ ਥੁਮੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਵੀ ਉਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਾਫਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 10-11 ਦੋਨੋਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ।
10 11 दोनों पढ़ दे। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ खुदा दी कृपा के अनुसार ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ जो ਹੈ पौलुस कहता मैनू दान हुई, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ खुदा दी कृपा नाल मैं सियाने राज मिस्त्री वांगू ਨੀ ਰੱਖੀ नी ਹੈ रखी है। मैं की रखी है? नी रखी है। हाँ जी पढ़ो। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੜੋ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ, ਚੌਕਸ ਰਵੇ। ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਦਿਓ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਲ ਤੇ ਹਮੀਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪੁਲਪਟਾਂ ਮੌਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਫਸੀਆਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਖੈਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਚਰਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਭਵਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਬਈ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ। 10-11 ਐਤ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਕੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 39 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਔਰ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਮੋੜ ਆਉਣ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਆ ਉਹਨੇ ਐ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਉਹਨੇ ਐ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਖਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਛੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇੰਨੀ ਔਖੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਨਸੀਬ ਜਾਂ ਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਬੀਅਤ, ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੁੰਡ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਡਰ। ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੋ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ 12, 13 ਜਾਂ 15, 16 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਪਰ ਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਛਾਣ। ਅਗਰ 35 ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਲੀਸਿਆਈ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਈ ਕਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਦੀਕੀਆ ਕਲੀਸਿਆਈ ਕਾਲ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਲੌਦੀਕੀਆਈ ਕਲੀਸਿਆਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸੁਰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੁਰਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰੂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠਵੀਂ ਸੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੌਦੀਕੀਆ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸੁਰਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਗੇਜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੰਦੇਸ਼। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੀ ਪਾਰਸੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਤਸਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ MA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ AA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਖਤਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਿੰਨ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੈੜਕਾ। ਤੀਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ। ਚੌਥੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੈੜਕੇ ਵਰਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ, ਚੌਥਾ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ, ਆਮੀਨ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਇਹ 4 ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4 ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ। ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਬੈੜਕੇ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੈੜਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬਲਦ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਸੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਾਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਲੀ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਬੋਲਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੋਲਦ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀਗੀ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਅਗਲੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਵਰਗੇ ਆਏ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਮੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਕਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਉਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਕਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਕਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਕਾਬ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਲਾਂ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਸਮਕਾਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਰਜਾਂ ਇੱਲਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਗਿਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਾਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਕਾਬ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਖਾ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਆਮੀਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਖਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਕਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਕਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡਾ ਉਕਾਬ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਘਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਕਾਬੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੜਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਡਾਰੀ ਰੈਪਚਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਇਹ ਉਡਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਕਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਨਸਤਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਕਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ
ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਕਾਬੀ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਉਕਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਕਾਬ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। 4 ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀ 3-3 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੈੜਕੇ ਵਰਗਾ ਵੈੜਕਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ, ਚੌਥਾ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਧਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 15, 16, 20 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ? ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ? ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਤੂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਆਕੜਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਕੜਬਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਆ। ਪੜੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੀ ਨਾ ਛੱਡੂਗਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਦੋਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਾਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸੌਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਇਹ ਸੁਸਤ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਲਾਕੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਲਾਕੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਕਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਉਛਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਉਛਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੁੜਕਣਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ, ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਨੱਚਣਗੇ, ਭੁੜਕਣਗੇ। ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਸਤ ਵਾਲੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਨ ਭਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਨ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਿਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਨਿਕੋਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਦੋਗੇ। ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੇਠ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, Glory. ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। Amen. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, Glory. Amen. ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। Amen. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਟੇਪ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਲਓ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਵੋ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਝੂਠੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Amen. ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਜੰਤੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, Glory. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਹੋ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਜੀਭ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਸਤਾਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਾਨ ਕੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੜਕਣਾ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਚਰਚ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਬੂਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੁੱਪ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो वर्शिप बहुत जरूरी है। किन्ने दी समझ आ रही है वर्शिप करनी, आके बंदगी च चुप नहीं बहना। मैं तुहानू साफ साफ कहना वा, जिन्ने चुप बहना आ वो घरों ना आओ, ताकि किसी नाल दे अगले दे उत्ते तुहाडी आत्मा दा असर ना पवे। कोई तुहाडे पिछे बैठा, तुहाडे को अगे बैठा आ, आत्मा उहदे विच भी वो बढ़ेगी, आत्मा वो असर करेगी और किसी दूसरे एक को होर खराब कर देता। एक दुष्ट आत्मा जिहड़ा है, अगर एक दुष्ट आत्मा तुहाडे अंदर पाया जाता है किसी दिन, ते किसी दिन नूं वेखो कई दुष्ट आत्मा नाल लैके आवे, कई लैके आवेगा, और एक दिन लिखा बंदे दा हाल अगे नालों भी पैदा हो। और बाइबल में लिखा जदों एक दुष्ट आत्मा किसी मनुख के अंदरों निकल जाता है तो फिर वो सुखियां थावां भालदा, जदों नहीं लभदियां
ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਭੈੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਝਾੜਿਆ ਪੂੰਝਿਆ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੇ 7 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈੜੇ 7 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਹੀ, ਮਾੜਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਕਾਹਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 7 ਸਿੰਘ। ਆਮੀਨ। ਤੇ 7 ਅੱਖੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਆ ਭੈਣ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ 7, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੈਂਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਪੱਤਰੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਸ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵੀ 7 ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਸ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਛਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ, ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਤਰ ਸੀਗਾ, ਚਲਾਕ ਸੀ। ਛਲੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਲੇ ਛਲੀਏ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 3:16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਟ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੜੋ। ਇਹੋ ਸਲੇਡਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਲੇਡਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਓ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਡੀਕਨ ਐਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 119 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਤ ਆ। ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਗਡਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਗਡਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਲਿਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪੜੋ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੁਣੋ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਕਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਕਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਫਲਾ 7-7 8-8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਮਣੇ ਕੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਲਓ ਹੁਣ ਖਾਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਕਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 7 ਉਹ ਗਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 7 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਲਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਕਲਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਖੁਦਾ
का संदेश प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझे जो इस्लामी बोला है खुदावन तो मेरी बेनती है कि प्रभु जितने भी प्रभु सुस्त है मेरे खुदावन प्रभु के संदेश के द्वारा प्रभु गर्व हो सके खुदावन और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह और शुक्र है खुदावन तो एक दूसरे पर दया करो प्रभु यीशु मसीह एक दिन प्रभु यीशु मसीह बड़े बच्चे में लिखा सुस्त रहने वाले नहीं बल्कि सरगर्म होने वाले आप प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आए हुए पैर पर बड़ी बरकत दो प्रभु आएगा संदेश एक दिन से प्रभु बरकत वाला हो गया खुदावन और बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन तुम्हारे मंदिरों के बीच प्रभु मुझे अपना संदेश हम पेट पर प्रभु दे रहे हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु सारा आदर महिमा बढ़ाई हालेलुया 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 आओ बस एक गीत बोलते हैं आप खड़े हो जाओगे चलो भैना लव ऑफरिंग देंगे उस तो बाद भाई और ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਗੀਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 और उसे प्रभु की महिमा में मिलके कहते हैं जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा ਮੈਂ आमीन ਆਮੇਨ क्योंकि हुणे गल हो रही सी कि ਜਿਹੜੇ ਉਕਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦਣਗੇ ਯੈਸ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਹੋ ਆਮੇਨ जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा दाऊद के समान मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा दाऊद के समान जब आत्मा
ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। Yes, amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭਨਾ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇਵ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦੇਵ ਕਲੂੰਡੀ ਵਾਲੇ। मेहरबान मेरे जित पाए खुदा तेरा दिल जानते हो। Oh, yes, Lord. बड़ा ही भला खुदा है प्रभु जी। Amen. आज सवेर इन्हां जीवना वास्ते साडे सबना वास्ते एक मुबारक सवेर हुई प्रभु जी। आमीन। तेरा शुक्र करदे प्रभु जी। तेरे संत ने प्रभु जी तेरे विच तू अपने संत दे विच हो के प्रभु जी साडे नाल गलबात कीती। साडीआं कमियां साडे अगे कीतियां प्रभु जी। Amen. तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे किन्ना ही भला ते मुबारक खुदा तेरा दिल जानते धन्नवाद आज की सुंदर सवेर वास्ते प्रभु तू अपने बच्चों को जगह इकट्ठा करके ताजा मन्ना ताजी खुराक आमीन। खुदा तेरा शुक्र करते आज की इस बात वास्ते जैसे बच्चे जीवन को तेरी आशीष करके तुम्हारे बच्चों ने साथ रहने साथ आज करके आज के ताजे संदेश सुंदर संदेश वास्ते तेरा दिल जानते धन्यवाद करते बड़ा ही फलाते मुबारक हमेशा विश्वासी के जीवन को लैके प्रभु दी कमियां उत्ते बोलना Amen. सिद्ध करना चाहना प्रभु Amen. ताकि रैप्चर के लिए तैयार हो सकन सच है। तेरा शुक्र है प्रभु आज सेवक के मुक्त प्रभु तेन देखा प्रभु ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सच है। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਸੁਸਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ Amen. ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ Amen. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸੱਚ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਮੀਨ। सब अखंड बंद रखेंगे आप जोड़ देंगे प्रभु वाली प्रार्थना करेंगे सब मिलके करेंगे ऐ साडे ऐ साडे बाप आसमान ते ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਾ ਸਗਲ ਰਹੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੈਮਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ